ਤੇ ਹੁਣ जब सरकार पूरी तरह वैक्सीनेशन च भी फेल हो गई कि वैक्सीनेशन दे उत्ते भी धंधा करके पैसे कमान लग गए, इन्ना वड्डा घोटाला सामने आया है। अफसरां दे नाल जिवें सरकारां चल रही ने जिहदे करके वड्डे वड्डे घोटाले, कल वैक्सीन दा घोटाला आया, अज फतेह किट दा सामने आ गया तुहाडे कोल। ठिंडे च जिहड़े फतेह किट आए ने टेंडर विच तो ओहदे विच ऑक्सीमीटर सी, लेकिन किट दे विच ऑक्सीमीटर ही नहीं सीगा। तो जिहड़ी वैक्सीना 400 रुपए च दित्तियां गईयां ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ कि जब पंजाब की गल करिए तो बठिंडे विच भी बहुत वड्डे वड्डे आंकड़े सीगे। जब मैनू खुद करोना होया तो हस्पतालों से जाके डॉक्टरां नर्सां दा हाल एक पासे देखा तो दूजे पासे पेशेंट्स का देखा तो तीजे पासे एक्सपर्ट्स तो जब पता लग गया कि अजे तो एक दूजी वेव चल रही, लेकिन तीजी वेव का ऐलान किया जा रहा है, एक्सपैक्टेड तीजी वेव आऊगी जिहदे विच बच्चियां दे उत्ते बहुत वड्डा नुकसान हो सकता है। तो इस गल तो घबरा के मैं हैल्थ सैकटरी ਨੂੰ फोन करके पूछा, अपने डीसीज ਨੂੰ भी पूछा भी थोड़ी की तैयारी हैगी। इस बारी तो सवेर तो शाम ताईं फोन आंदे, ऑक्सीजन का बैड दिलवा दो, वेंटिलेटर दिलवा दो, दवाई दिलवा दो, एंबूलेंस दिलवा दो। ते सरकार का प्रबंध इन्ना माड़ा कि लोकी साडे मगर पए होए सीगे। ते एक दवाई 5-5 गुना रेट च बिक रही सी, एंबूलेंस 5-5 लोगों तो जिवें पैसे बनाए प्राइवेट हस्पतालों ने जिवें काम कीता हैगा, जिवें लोगों दे जान दे उत्ते उन्होंने मुनाफे कमाए हैगे। सो बड़ा अफसोस होया जब पता लग गया कि कल्ले गल्लां बातां सीगियां, ज़मीनी च कुछ नहीं हो रहा सी। ते मैं हैल्थ सैकटरी नूं बेनती कीती तुसीं मेरे MP लैड तो लैके घट तो घट ऑक्सीजन का इंतजाम करो कि ऑक्सीजन की घाट करके कोई इहो जिहा मापे ना हो जिन्हां नूं आप दे बच्चे दी साह अपने अखां अगे उदों दम तोड़दे होए देखना, क्योंकि ऑक्सीजन की तैयारी आपां नहीं कर सके जिहदे करके ये हुण इत्थे 35 लाख रुपए मैं अपने MP लैड तो दिते ने। एक इत्थे गोनियाना मंडी च ऑक्सीजन का प्लांट बनाने वास्ते, एक तलवंडी साबो च 75 लाख गोनियाना मंडी वास्ते ते 75 लाख तलवंडी साबो वास्ते, जिथे 500 LPM का ऑक्सीजन का यूनिट बनाया जाएगा। DRDO जी देश की सब तो वड्डी डिफेंस की कंपनी होंदी वो इत्थे प्लांट लगाऊगी ते 150 सिलेंडर रोज़ दे भरे जाएंगे, जिहदे नाल इस हस्पताल का पूरा ऑक्सीजन का पूरे मैनूं लगदा ब्लॉक की ऑक्सीजन की घाट कमी दूर होगी तो घट तो घट ऑक्सीजन का घाट नहीं होगा। हुण मैं आही बेनती कर सकती हाँ DC नूं ते प्रशासन नूं कि पैसे भी दे दिते ने, तुहानूं सिर्फ इन्नी खेचल करनी है कि समय दे नाल इहनूं 25-30 दिनों के अंदर तैयार कर दो ताकि ये ऑक्सीजन की घाट कमी ना आए। आपां देखिया कि इस पिछले समय च श्रोमणी अकाली दल ने इस लोगों की घाट कमी नूं दूर करन वास्ते जिथे गुरुद्वारा कमेटी दे नाल मिल के असी L2 दे ऑक्सीजन दे सेंटर खोले ने, जिथे लोकी जिन्हां नूं बैड नहीं मिल रहे हस्पतालों च, इन्हां सेंटरां च जाके उन्हां दा इलाज होया, बेहतरीन उत्थे डॉक्टर रहे ने। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ SGPC ने सरकार तो 400 रुपए वाली वैक्सीन 1060 रुपए की खरीद के आज SGPC कल असी शुरू किया तलवंडी साबो तो भी मुफ्त वैक्सीन लोगों का लगाना शुरू किया है। सो बड़ी अफसोस के नाल कहना पैंदा है कि सरकार दे काम या NGOs कर रहे ने, संस्थावां कर रही ने, SGPC कर रही है, श्रोमणी अकाली दल
ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਕੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ 1500 ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 350 ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60-70 ਕਰੋੜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਆਏ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਜੀ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2000 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2019 ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ 400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 400 ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ 1060 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਫੇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਦ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਦ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 3 ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, 4.5 ਸਾਲ ਕੱਟਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਕੀ ਪਰਦਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀ? ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਸੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸੋਟ ਨੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਪਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਡਮ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਓ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਡਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਏ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਦ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, 4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ, ਨੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 500 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ 2022 ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਏਡਾ ਡਿੱਗ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚ ਰਹੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 2019 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਲਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 7 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2022 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੋalition ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।